హలో Recording in progress. ఓకే అమ్మా ఎవరైనా వచ్చి లాక్ చేసేయండి అమ్మా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా. మీరు ఎవరైనా చెప్పారా అసలు? చెప్పారా? సరే, లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ లాగా. సెక్షన్ నెంబర్ 1 ఏ యాక్ట్ అమ్మా? ఏ యాక్ట్ మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం? సెక్షన్ నెంబర్ 1 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సెక్షన్ నెంబర్ 1 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, సెక్షన్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్? Income Tax Act. Why it is mentioned 1961? Because the act is approved and entered in the official gazette in 1961. But when it is implemented, from which date it is implemented? So implementation, yeah, implementation from date చెప్పండి. 1st April 1962. Why it is implemented from 1962 even though it was authorized in 1961? Because we can't implement the act. అంటే ఇది ఇయర్కి సంబంధించిన యాక్ట్ సార్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది వీ కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ ది మిడ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఇన్ 1961 it was taken in November. We can't implement from November, mid of the year. So we want to implement it from the immediately starting date of the next year. What is the immediately starting date of the next financial year? 1st April 1962. To whom it is applicable? To whom it is applicable? It is applicable to whole India. What is India? What is India? India includes చెప్పాలి land mass, soil and subsoil. Next one, waterways. Up to what extent you can claim the waterways as a India? Up to what extent? Yeah, waterways up to 12 nautical miles, comma 200 nautical miles we can claim a exclusive economic zone. But up to 12 nautical miles we no need to claim anything. That is India. So if anybody wants to enter within 12 nautical miles, you have to take permission of India because it is a part of India. But after 12 nautical miles, so it is not India, but you can claim a exclusive economic zone up to 200 nautical miles. Thereafter seabed and subsoil, seabed, and thereafter continental shelves and airspace above, airspace above. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటి పైన ఉన్న ఎయిర్ స్పేస్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎకనామిక్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్స్. So whatever the zone you have claimed up to 200 nautical miles and beyond 12 nautical miles is an exclusive economic zone. Above that is not a airspace, is not the part of India. Above exclusive economic zone, airspace is not the part of India. That's why we have written airspace here. So only దానిపైన సార్ ఇది ఇక్కడ వరకు చెప్పుకున్నాం. దేర్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సమ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ బిఫోర్ ది డిస్కసింగ్ దిస్ సెక్షన్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 265? వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 265? No tax can be levied in India without the authority of law. Without law you can't levy tax. Without law. Without law అంటే ఏంటి సార్ అంటే
that public representative, public authorized person or collector గారు ఎవరైనా సరే they can announce tax. If there is no the rule in this constitution, they can announce any tax, but it is invalid because without law you can't implement tax in India. లా లేకుండా ఏ ట్యాక్స్ వేయలేవు నువ్వు ఇండియాలో, కంపల్సరీ లా ఉండాల్సిందే. లా రావాలి అంటే పార్లమెంట్ ఆర్ అసెంబ్లీ, సో పార్లమెంట్లో కానీ స్టేట్ లా అయితే స్టేట్లో కానీ అప్రూవ్ అవ్వాలి, అది అప్పుడే లా వస్తుంది, అంటే పబ్లిక్ అప్రూవల్ ఉండాలి. సార్ వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 245? పవర్ టు క్రియేట్ అ లా with respect to income tax is vests on parliament, not on the assembly, central government. Then what is article 246? List 1, list 2, list 3. What is list 2? State list. What is list 1? Union list. I mean union e anali. What is list 3? Concurrent list. Right? So ఇవి కూడా చెప్పుకున్నాం. దేర్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్? సింప్లీ టు హూమ్ అండ్ వెన్ దిస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్. ఎవరికి ఎప్పుడు, ఎవరికి అప్లై అవుతుంది, ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది, టు హూమ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ అనేది చెప్పేది ఛార్జింగ్ సెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సంబడి ఈజ్ డ్రైవింగ్ అ బైక్ ఇన్ ద streets of India. Somebody is buying a bike on the streets of India. Income tax apply అవుతుందా లేదా? No. At the time of driving or at the time of traffic, the income tax rules apply కావు, traffic rules apply అవుతాయి. When it is applicable then? When there is a income. To whom it is applicable? To the person. Person అంటే అందరినీ కవర్ చేశాడమ్మా, ఎవరిని వదలలేదు. ఎనీబడి టు ఎవ్రీ వన్ అంటే బాగుండేది, కానీ పర్సన్ అని ఎవ్రీ వన్ అన్నాడు. టు ఏ పర్సన్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు. ఇట్ ఈజ్ ఎ ఇయర్లీ కాబట్టి ఏ ఇయర్ కాబట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్. అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్. కానీ అసెస్మెంట్ ఎప్పుడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు ట్యాక్స్ వచ్చే ఇయర్ని మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ట్యాక్స్ వచ్చే ఇయర్ని ఫస్ట్ మాట్లాడింది. ఏ ఇయర్ మీద ఈ ట్యాక్స్ వస్తుంది? ప్రీవియస్ ఇయర్. అలా ఆ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తుంది. క్లయింట్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా యూజ్ చేస్తాడు? ఈ ఇయర్ ట్యాక్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటాడు, కరెంట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటాడు. డిపార్ట్మెంట్ అలా మాట్లాడు, నాకు ఏ ఇయర్ ట్యాక్స్ వస్తుందో ఆ ఇయర్ని పేరు పెడతా ఫస్ట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్, దాని ముందు ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రీవియస్ ఇయర్. యాక్ట్ రాసింది క్లయింటా డిపార్ట్మెంటా? డిపార్ట్మెంట్. అందుకని అసెస్మెంట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అన్నారు. అదే క్లయింట్ యాక్ట్ రాసింటే ఎలా వాడేవాడు తెలుసా? కరెంట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని వాడేవాడు. అదే కదా మనం కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ఆన్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్యాక్స్ పెడతాం. కానీ ఇక్కడ యాక్ట్ రాసింది ఎవరు? డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్. అందుకని అసెస్మెంట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంతే, టెక్నికల్ వర్డ్స్. వీ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ విత్ ద ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ అంటే రెవెన్యూ రిసీటా, క్యాపిటల్ రిసీటా? both revenue receipt and capital receipt, both revenue receipt and capital receipt. But all revenue receipts are income unless until it was given in the act it is exempted. ఏం చెప్పలేదంటే ఇక అది ఎవ్రీ రెవెన్యూ రిసీట్ ఈజ్ ఇన్కమ్. ఒకవేళ దాన్ని ట్యాక్స్ చేయకూడదంటే యాక్ట్లో చెప్పాలి. చెప్పాడు అలా ఏమంటే చెప్పాడు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ రెవెన్యూ రిసీట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ రైట్. నువ్వే చెప్తున్నావు కదా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అని. ఎవ్రీ రెవెన్యూ రిసీట్ ఈజ్ ఇన్కమ్. టాక్సిబుల్లా కాదని తర్వాత చెప్తాం. మనం చెప్పుకునేది ఇప్పుడు టాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ గురించా, ఇన్కమ్ గురించా? ఇన్కమ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఎవ్రీ క్యాపిటల్ రిసీట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్కమ్స్, ఓన్లీ ఫ్యూ ఆర్ ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఆర్ ఇన్కమ్స్. అవి ఏంటి అనేది యాక్ట్లో చెప్తాడు, అక్కడ చూద్దాం మనం క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్లో. ఇక్కడ బోత్ రిసీట్స్ ఆర్ ఇన్కమ్. నెంబర్ 2, సార్ ఇన్కమ్ అంటే రెగ్యులరా ఇర్రెగ్యులరా? మరి రెగ్యులరా ఇర్రెగ్యులరా? బోత్. రెగ్యులర్గా వచ్చేదాన్ని ఇన్కమ్ అంటాం, ఇర్రెగ్యులర్ బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారమ్మా, రెగ్యులర్గా వస్తుందా ఇన్కమ్? నో. 2-3 months అసలు బిజినెస్ ఏ ఉండదు. మీరు ప్రాక్టీస్ పెట్టారు, ఒక డాక్టర్ గారు ప్రాక్టీస్ పెట్టారు, క్లినిక్ పెట్టుకున్నారు, రెగ్యులర్గా వస్తుందా ఇన్కమ్? రావాలని కోరుకుంటాడు ఆయన. అందరికీ డెంగ్యూ రావాలి, అందరికీ మలేరియా రావాలి, అందరు నా దగ్గర రావాలని కోరుకుంటారు. సో అది మనందరం ఏం కోరుకుంటాం? యాక్చువల్లీ ఇంజనీర్ ఏం కోరుకుంటాడమ్మా ఎప్పుడు?
ఇంజనీర్ ఏం కోరుకుంటాడు, ఈ సాఫ్ట్వేర్ పాడవాలి, లేకపోతే ఆ సాఫ్ట్వేర్లో బగ్ రావాలి, ఈ సాఫ్ట్వేర్ అవుట్డేట్ అయిపోవాలి, ఆ బిల్డింగ్ పడిపోవాలి, ఈ బిల్డింగ్ పడిపోవాలి, ఇలా కోరుకుంటాడు. డాక్టర్ ఏం కోరుకుంటాడమ్మా, అందరూ బాగుండాలి, ఎవరికి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకూడదు, ఇలా కోరుకుంటాడా? కానీ ఒక సీఎం ఏం కోరుకుంటారో తెలుసా? అందరి దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉండాలి, అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి, ఫుల్ డబ్బులు ఉండాలి, బిజినెస్ అన్నీ బాగా జరగాలి. అప్పుడే కదా మనకు ఫీజులు ఇచ్చి మన దగ్గరికి వచ్చేది. ఎవరు బాగా మంచివాళ్ళు అమ్మ చెప్పమ్మా? ఇంజనీరు, డాక్టరు, సీఎంఎల్ ఎవరు మంచివాళ్ళు? సీఎంఏ. ఎకానమీ బాగుండాలి, అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి, క్రాప్స్ బాగా పండాలి, పంటలు బాగా పండినప్పుడే బిజినెస్ బాగా జరిగిద్ది, బిజినెస్ బాగా జరిగినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర రిటర్న్ వేసుకుని వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు. ఇది మనం కోరుకునేది ఎప్పుడు. నేనైతే అదే కోరుకుంటాను నిజంగా. సో అందరూ బాగుండాలి, అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి, ఫుల్ డబ్బులు ఉండాలి. అసలు ఎంత డబ్బులు ఉండాలంటే చాలా డబ్బులు ఉండాలి, ఇది కోరుకుంటున్నాను. మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఉండవో మనకు కొంచెం డల్ అవుతుంది. ఫీజులు లేటుగా రావడం, క్లయింట్ ఫీజు ఇవ్వడు, లేటుగా ఇస్తాడు, లేకపోతే రిటర్న్ ఇది ఎందుకు లేండి సార్ అంటాడు, జిఎస్టీ రిటర్న్ వద్దులేండి సార్ అంటాడు. ఇలా అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఏ రిటర్న్ వేయాల్సిందే, జిఎస్టీ రిటర్న్ వేయాల్సిందే. సో అట్లా అన్నమాట. ఇన్కమ్ రెగ్యులరా ఇర్రెగ్యులరా అంటే రెగ్యులర్ ఉంటుంది, ఇర్రెగ్యులర్ ఉంటుంది. నెంబర్ త్రీ బాగా థింక్ చేసి చెప్పండి సార్. ఇన్కమ్ అంటే రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియానా, రిసీవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా కూడానా? అంటే ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకుంటేనే ఇన్కమ్లో వస్తుందా, అవుట్ సైడ్ ఇండియా రిసీవ్ చేసుకుంటే కూడా ఇన్కమా? అది ఎవరు అవుట్ సైడ్ ఇండియానే రిసీవ్ చేస్తున్నాడు, కానీ ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకోవాలి, అవుట్ సైడ్ ఇండియా రిసీవ్ చేస్తున్నాడు, ఇండియానే ఇన్కమే, బట్ రిసీవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా కదా. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్కమ్ కింద తీసుకోవాలా, రిసీవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా కూడా వస్తుందా? బోత్ సార్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ రిసీవ్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా బై ఇండియన్, ఏదైనా ఇన్కమే సార్. రెగ్యులర్ అయినా ఇర్రెగ్యులర్ అయినా, క్యాపిటల్ అయినా రెవెన్యూ అయినా, రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా అయినా అవుట్ సైడ్ ఇండియా అయినా ఇన్కమ్ కింద వస్తాయి. ఓన్లీ ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకుంటేనే ఇన్కమ్ నో. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇండియన్, ఇఫ్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇండియన్ ఇన్కమ్. నెంబర్ 4, లీగలా ఇల్లీగలా? మా ఓన్లీ లీగలే ఇస్తుందా ఇన్కమ్ అంటే? ఇల్లీగల్ కూడా ఇన్కమేనా? ఇల్లీగల్ కూడా ఇన్కమేనా? షూరా? స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడు, మంత్లీ 1 crore వస్తున్నాయి, ఈజ్ ఇట్ ద ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్? ఒక అతను ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్, చక్కగా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ షూట్ చేసి పెడతాడు, ₹1 కోటి తీసుకుంటాడు ఒక్కొక్క షూట్కి, ఇన్కమా కాదా? ఇన్కమ్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. In income tax, there is no legality or illegality, no difference. Even it is illegal income, we take tax and we surrender the balance amount to the government. అంతే, మాకు తెలీదు, మా ట్యాక్స్ మా డిపార్ట్మెంట్ మేము తీసుకుంటాం. సార్ అది ఇల్లీగల్ ఇన్కమ్ మేము సీజ్ చేస్తాను, ఫస్ట్ ట్యాక్స్ ఇచ్చి తర్వాత సీజ్ చేస్తాం. సరే, సో లీగల్ ఆర్ ఇల్లీగల్? దొరకకపోతే ఇల్లీగల్ అనేది ఉండదు కదా అసలు. దొరికితే ఇల్లీగల్ ఇన్కమ్ డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ వచ్చే డిపార్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో వాళ్ళ ట్యాక్స్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత నీ ఇష్టం ఏమైనా చేసుకో అంటారు. సరే, లీగల్ అయినా ఇల్లీగల్ అయినా. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఇంకా సార్ ఓన్లీ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటేనే ఇన్కమా, మీ తరపున వేరే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నా ఇన్కమ్ అయినా? ఓన్లీ బై యువర్ సెల్ఫ్, రిసీవ్డ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అదర్స్? ఏదమ్మా? రిసీవ్డ్, మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటేనే ఇన్కమా, మీ తరపున వేరే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నా మీ ఇన్కమే, కానీ మీరు రిసీవ్ చేసుకోవాలి, రిసీవ్డ్ బై అదర్స్. మరి రిసీవ్డ్ బై యువర్ సెల్ఫ్, ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్కమ్. బట్ మై క్వశ్చన్ ఈస్, మీరున్నారు, రెంట్ మీకు ఇవ్వాలి, మీరు ఊర్లో లేరు, అందుకని మీ బ్రదర్ని వెళ్ళి తీసుకోమన్నారు రెంట్. ఇప్పుడు ఇది ఎవరికి ఇన్కమ్ అయింది, మీ బ్రదర్కా మీకా? మీరు తీసుకోలేదుగా, మీకు ఇవ్వలా, వాడేసుకున్నాడు అది. మీరు చెప్తేనే వెళ్ళాడు, తీసుకున్నాడు, ఏదో అవసరంలో వాడేసుకున్నాడు, తర్వాత ఇస్తానులేనా అని. అవునంటావా కాదంటావా?
ఇంట్లో వైఫ్ ఉంటే ఏం చెప్పకుండా సర్లే వాడుకో అంటావు, అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఇది ఎవరికి ఇన్కమ్, బ్రదర్కా మీకా? ఫర్ యూ ఓన్లీ. యూ హ్యావ్ ఆథరైజ్డ్ టు టేక్ దట్ ఇన్కమ్, రైట్? మీ తరఫున వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నా సరే అది మీ ఇన్కమే. ఈవెన్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ బై అదర్స్, వేరే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నా సరే మీ తరపున, అదర్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ. సార్ మీ తరపున వేరే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నా దాన్ని ఇన్కమ్, మీ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. మీరే రిసీవ్ చేసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. సో ఎయిదర్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ బై అదర్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ, మీ తరపున. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ అంటే మీ తరపున వేరే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటే అది కూడా ఇన్కమ్ అంటాము. అకౌంట్ సంబంధించి ఒక వర్డ్ అది రాయని, నేను జస్ట్ అడుగుతాను. కంపల్సరీ రిసీవ్ అయితేనే ఇన్కమ్మా, రిసీవ్ అవ్వకుండా కూడా ఇన్కమ్ ఉంటుందా? అంటే ఎక్రూడ్ అంటారు దాన్ని, అకౌంట్స్ వర్డ్ అమ్మా ఇది. ఎక్రూడ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ ఇట్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. ఎగ్జాంపుల్, సేల్స్ చేశాను కానీ డెటార్స్ అవి బ్యాడ్ డెట్ అవ్వలేదు, రావాల్సి ఉంది అంటే ఎక్రూడ్ అంటారు దాన్ని. రావాల్సి ఉన్న డబ్బుల్ని ఎక్రూడ్ అంటాము, వాటిని బ్యాలెన్స్ షీట్లో వేస్తాము కరెంట్ అసెట్ కింద. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, రిసీవ్డ్ మాత్రమే ఇన్కమా, రిసీవబుల్ కూడానా? అమ్మా రిసీవ్డా రిసీవబులా? రిసీవబుల్ ఇంకా రిసీవ్ అయ్యిద్దో లేదో కూడా తెలీదు. మేబీ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, ఈ ఇయర్కి కదా మనం చెప్పాల్సింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, ఇప్పుడు చెప్పమ్మా. రిసీవ్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్కమ్, ఈ ఇయర్ వచ్చింది ఇన్కమ్. బట్ ఈ ఇయర్ది వస్తుంది, రావచ్చు, ఇన్కమే. ట్యాక్సబుల్ అది తర్వాత సంగతి. ఇన్కమ్ అంటే దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ థింక్ అబౌట్ ద ట్యాక్సబిలిటీ. ఇన్కమా కాదా చెప్పండి చాలు. రిసీవ్డా రిసీవబుల్? రిసీవ్డ్. మరి రిసీవబుల్ బోతా? ఓన్లీ రిసీవ్డా? బ్యాడ్ డేట్స్ వస్తే రిసీవబుల్ కింద ఉండదు కదా. ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ డేట్, దట్ ఈస్ నాట్ రిసీవబుల్. ఐ డోంట్ నో. రిసీవబుల్ మీన్స్ మే ఆర్ మే నాట్. రైట్ నో చెప్పండి మీరు. ఇన్కమా కాదు. డిపార్ట్మెంట్కి సార్ ఇది వస్తే అప్పుడు కడతానంటే ఇక రిసీవ్డ్ కింద తీసుకోవాలి. అది రిసీవబుల్ నువ్వు కన్సిడర్ చేయను. రిసీవబులా? బాగా థింక్ చేయండి అమ్మా. ఏం రాద్దాం అసలు యాక్ట్లో? మనమే రాస్తున్నాం యాక్ట్. ఇప్పుడు రిసీవబుల్ మీద ఇన్కమ్ అని తీసుకున్నావా లేదా? ఇన్కమ్ అని తీసుకుంటే ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఒకవేళ అది రాకపోతే ది ఆన్సర్ ఈస్ బోత్. మీరు డౌట్ అడగాలి వెంటనే, రిసీవ్డ్ ఆర్ అయితే బోత్. అయితే మరి రిసీవబుల్ కింద ట్యాక్స్ తీసుకున్నావు కదా, మరి అది రాకపోతే అప్పుడు నువ్వు అది ఎక్స్పెన్స్ కింద క్లెయిమ్ చేసుకో. ఫస్ట్ ఇన్కమ్ కింద చెప్తావు కదా, అప్పుడు ఎప్పుడైతే రాదో అప్పుడు రివర్స్ చేయండి. ఏం చేయాలి? ఆ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ కింద క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. మా అర్థమైందా? ఫస్ట్ నువ్వు సేల్స్ అంటే అది ఏ సేల్స్ అయినా ట్యాక్స్ కట్టు ఫస్ట్ దాని మీద ఇన్కమ్ అందిస్తుంది. సేల్స్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, క్యాష్ సేల్, క్రెడిట్ సేల్. క్యాష్ సేల్ ఈజ్ రిసీవ్డ్, క్రెడిట్ సేల్ ఈజ్ రిసీవబుల్. బోత్ ఆర్ ఇన్కమ్స్. అందుకని నేను పిఎన్ఎల్లో ఓన్లీ క్యాష్ సేల్ రాస్తావమ్మా. సేల్స్ అంటే ఓన్లీ క్యాష్ సేల్స్ రాస్తావా? క్రెడిట్ సేల్స్ కూడా చేస్తావు. ఆ క్రెడిట్ సేల్స్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాసుకుంటావు రిసీవబుల్ కాబట్టి. కానీ పిఎన్ఎల్లో మొత్తం సేల్స్ రాస్తావు, ఇన్కమ్. ట్యాక్స్ కాదు, అకౌంట్స్, ఎక్రోల్ కాన్సెప్ట్. అదే నువ్వు క్యాష్ బేసిస్ ఫాలో అయితే ఓన్లీ రిసీవ్డ్ రాస్తావు. బట్ నో బడీ విల్ ఫాలో క్యాష్ బేసిస్, ఓన్లీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎక్రోల్ కాన్సెప్ట్. మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి రాలా ఈ పాయింట్, అకౌంట్స్లో ఆల్రెడీ ఉంది. నువ్వు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో ఎక్రోల్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు మొత్తం రాస్తావు సేల్స్ అంటే, అదే ఇక్కడ తీసుకుంటా. లేదు నువ్వు క్యాష్ బేసిస్ ఫాలో అయ్యావు అనుకో, అదే తీసుకుంటా ఇక్కడ. నీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ బట్టి తీసుకుంటా నేను రిసీవ్డా రిసీవబుల్ అని. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి నౌ ఏ డేస్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఎక్రోల్ కాన్సెప్ట్, రిసీవబుల్. బట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ క్యాష్ బేసిస్ ఓన్లీ రిసీవ్. నీ పిఎన్ఎల్ ఏదుంటే అది తీసుకుంటా, అంతే, సింపుల్. అంటే ఇప్పుడు అకౌంట్స్కి టాక్సేషన్కి లింక్ ఉందా? ఎస్. యు ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్,
యువర్ టాక్సేషన్ విల్ ఎఫెక్ట్స్ ది యువర్ అకౌంటింగ్ విల్ ఎఫెక్ట్స్ ది టాక్సేషన్. సివి పాయింట్ ఇవి ఎక్కడైనా రాయండి అమ్మా. యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఒక చోట రాయలేదు నేను, స్కాటర్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడైనా మెటీరియల్లో ఖాళీ ఉంటే ఎక్కడైనా రాయండి పాయింట్స్, ఫాస్ట్గా రాయాలి. బోనాలు జరుగుతున్నాయి కదా, ఎవరైనా ఉన్నారా తెలంగాణ వాళ్ళు? బోనాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఎల్లమ్మ టెంపుల్. అమ్మా ఒక్కసారి మ్యూట్ ఉన్నారా? అందరూ మ్యూట్లోనే ఉన్నారమ్మా. ఓకేనా? So how many sources of income? There are unlimited sources of income. You can earn through salary, you can earn through business. Business any types ఉంటుందమ్మా, ఏదైనా చేయొచ్చు.
ఏదైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఓపెన్ అమెజాన్, కొబ్బరి చిప్పలు అని కొట్టండి అమ్మ, కొబ్బరి చిప్పలు బిజినెస్ వస్తుంది. మామిడి ఆకులు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా అమెజాన్లో అమ్ముతున్నారు. ట్రూ. మ్యాంగో లీవ్స్ అని కొట్టండి అమెజాన్లో, ఎంత ఉంటాయో చెప్పండి మ్యాంగో లీవ్స్. ఓ బంచ్ ఆఫ్ మ్యాంగో లీవ్స్ ఎంత? 200 100 ఎంత ఐ థింక్. సమ్ బంచ్ ఆఫ్ ఇది ఉంటాయి కదా మునగాకు అంటారు, ఇంత బంచ్ ఆఫ్ 150 రూపీస్. ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బిజినెస్. ఏదైనా ఎనీ అన్లిమిటెడ్ సోర్స్. నేను ఎప్పుడు ఇమాజిన్ చేయలే ఏది మామూలు చెట్టుకు దొరికే ఆకులు కూడా అమెజాన్లో పెట్టి అమ్ముతారని ఇమాజిన్ చేయలేదు. దే ఆర్ అన్లిమిటెడ్. ఇంకా వస్తూ ఉంటాయి అలా రోజుకి ఒకటి గుట్టుకొస్తూ ఉంటుంది బిజినెస్. అన్లిమిటెడ్ సోర్స్. They are unlimited source, but we have, for the tax purpose, we are segregated the incomes into 5 heads. ఆ హెడ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రూల్స్ ఫాలో అవుతూ నువ్వు ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సార్ అన్ని ఇన్కమ్స్ని 5 హెడ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాడు. అంటే నువ్వు ఏ ఇన్కమ్ మాట్లాడినా ఈ 5 హెడ్స్లో ఒక హెడ్లోనే వస్తుంది, 2 హెడ్స్ రాదు. ఒక ఇన్కమ్ 2 హెడ్స్లో రాదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హెడ్. ఫస్ట్ హెడ్ ఈస్ ద సాలరీ హెడ్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ. సెకండ్ హెడ్ ఈస్ ద హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. Third head is a PGBP, profit or gains from business or profession. Already రాసాం ఫస్ట్లో. Fourth head is a capital gain. Fifth head is a other sources, income from other sources. 4 హెడ్స్లో రాలేదు అంటే రిమైనింగ్ ఇన్కమ్స్ అని ఏ హెడ్లో వస్తాయమ్మా? లాస్ట్ హెడ్. అందుకని 5 హెడ్స్లో వచ్చేస్తాయి నువ్వు ఏ ఇన్కమ్ మాట్లాడినా. లాస్ట్ హెడ్ ఈజ్ అ రెసిడ్యువల్ హెడ్. ఇఫ్ నోవేర్ ఇట్ గోస్, దెన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు లాస్ట్ హెడ్. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ హెడ్. దేని గురించి అమ్మా? సాలరీ. 15 to 17 సెక్షన్స్, 15, 16, 17 సెక్షన్స్ డీల్ చేస్తూ ఉంటుంది, సెక్షన్ నెంబర్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ 22 to 27. పీజీబీపీ, క్యాపిటల్ గెయిన్, అదర్ సోర్స్. అదేదో ఉంటుంది ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. 15 నుంచి 17 ఇయర్స్లో సెట్ అయిపోవాలి, శాలరీ సంపాదించాలి. బాగుంటుంది ఇమాజినేషన్. చక్కగా 22 to 27 ఇయర్స్ లోపు హౌస్ కట్టేయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి? 27 ఇయర్స్కి ఏం చేయాలమ్మా? పెళ్ళి చేసుకోవాలి. సరే 27 ఇయర్స్కి పెళ్ళి చేసుకోవాలి. పెళ్ళి చేసుకుంటే డబ్బులు సరిపోవు కాబట్టి, శాలరీ సరిపోదు కాబట్టి ఏం స్టార్ట్ చేయాలి? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. 44 ఇయర్స్ వరకు బిజినెస్ చక్కగా చేసాం. 44 ఇయర్స్లో బిజినెస్ లాస్ వచ్చింది, అందుకని ఉన్నాయని అమ్ముకున్నాం కాబట్టి ఏం వచ్చిందమ్మా? క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చింది. ఆ వచ్చిన క్యాపిటల్ గెయిన్తో చక్కగా బతికేసాం 55 ఇయర్స్కి. 56 ఇయర్స్కి రిటైర్ అయ్యాం, పెన్షన్ వచ్చింది. పెన్షన్ ఈజ్ అదర్ సోర్స్. మరి 59 ఇయర్స్కి ఏమైంది సార్? చచ్చిపోయారా? తర్వాత ఇంకా ఆయన ఇష్టం. సరే, ఇలా ఊరికే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సరదాగా. సో సెక్షన్ నెంబర్స్ అమ్మా. ఆర్డర్ కూడా గుర్తుంటుంది. ఫస్ట్ ఏ హెడ్ అమ్మా? శాలరీ. నెక్స్ట్ ఏ హెడ్ అమ్మా? హౌస్ ప్రాపర్టీ. అలా ఒక ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ శాలరీ రావాలి, తర్వాత హౌస్ కట్టాలి, తర్వాత హౌస్ కడితేనే పెళ్ళి అయ్యిద్ది, లేకపోతే పెళ్లి చేసుకోరు ఎవరు. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటే బిజినెస్ పెట్టాలి, బిజినెస్ లాస్ వస్తే అన్నీ అమ్ముకోవాలి కాబట్టి క్యాపిటల్ గెయిన్. అంతా అయిపోతే పెన్షన్ వస్తుంది చచ్చిపోయే ముందు, అందుకని అదర్ సోర్స్. అయిపోయింది. ఇదే లైఫ్. అలా లైఫ్ ప్రకారం వాళ్ళు డివైడ్ చేశారు ఊరినే, అట్లా ఏం చేయలేదు వాళ్ళు. సో అలా బాగా గుర్తుండాలమ్మా ఈ 5 హెడ్స్. సార్ ఇదే ఆర్డర్లో మీరు చెప్తారా 5 హెడ్స్? నో, మీకు ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ ఇచ్చా, ఈ ఆర్డర్లో ఉండదు చూడండి ఇండెక్స్. ఫస్ట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ చెప్తాను నేను, తర్వాత క్యాపిటల్ గెయిన్ చెప్పి తర్వాత శాలరీ చెప్తా. సో ఆర్డర్ ఇది ఫాలో అవ్వాలి, బట్ ఇదే ఆర్డర్లో హెడ్స్ నువ్వు రిటర్న్ వేసినప్పుడు ఇదే ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ ద సీక్వెన్స్. సరే, రూల్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ అంటే లీగలా ఇల్లీగలా? both. Income tax has nothing to do with legality or illegality. In fact, illegal income is also taxable. Supreme Court judgment, TA Kubishi. స్మగ్లింగ్ అని చెప్పాను కదా, ఆయనే స్మగ్లింగ్ చేసి దొరికిపోతాడు. దొరికిపోయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ సీజ్ చేయబోతుంది, డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి మా ట్యాక్స్ మాకు ఇవ్వండి అని. ఇర్రెగ్యులరా అమ్మా? బోత్. ఇండియానా అవుట్ సైడ్ ఇండియానా? బోత్. సార్ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటేనా వేరే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటేనా? బోత్. ఆల్రెడీ దీని గురించి డీటెయిల్గా రాసుకున్నాం మనం. సరే, ఛార్జింగ్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది. ఇన్కమ్ అంటే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. ఎవ్రీథింగ్, సమ్ ఆఫ్ ది రిసిప్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్కమ్, ఇలా ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వర్డ్? పర్సన్.
పర్సన్ ఇస్ ద సెకండ్ వర్డ్. పర్సన్ ఈజ్ ద సెకండ్ వర్డ్. పర్సన్ అంటే ఎవరు? ఎవరినైనా వదిలేరని మీకు నమ్మకం ఉందా? గవర్నమెంట్ ఎవరిని వదలలేదు, మనుషులను వదలలేదు, బిజినెస్ని వదలలేదు, ఎవరిని వదలలేదు. అంటే అందరినీ కవర్ చేసింది. పర్సన్ అంటే ఇక ఎనీబడి అని చెప్పొచ్చు కదా సార్. నో 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 అలా చెప్పాం మేము. అందరూ కవర్ అయ్యేలాగా ఒక డెఫినేషన్ చెప్తాం. ఎందుకు అది మళ్ళీ మీకు హెడేక్? ఎనీబడి అంటే అయిపోతుంది కదా. సో కానీ చెప్పాడు డెఫినేషన్. పర్సన్ అంటే ఎవరెవరు వస్తారు? పర్సన్ ఇన్క్లూడ్స్ ఫస్ట్ వన్ ఎవరమ్మా వాళ్ళు? ఇండివిజువల్స్. హూ ఆర్ ఇండివిజువల్స్? మనుషుల అమ్మా. ఇండివిజువల్స్ అంటే బాయ్సా గర్ల్సా? బోతా? షోరా? సరే, నా డౌట్ అది కాదు. చిన్నవాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ? అంటే ఓల్డ్ పీపుల్ వస్తారా రారా? ఓల్డ్ పీపుల్ ఇండివిజువల్ వస్తారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, వాళ్ళు మనుషులు కదా ఏంటి? నా డౌట్ అది కాదు. అప్పుడే పుట్టిన బేబీ ఇండివిజువల్లో వస్తారా రారా? అప్పుడే పుట్టిన బేబీ ఇండివిజువల్లో వస్తారా రాదా? ఇండివిజువల్లో. ఎస్ ఆర్ నో? వై? ఎందుకు? అదంతా నాకు తెలియదు. అప్పుడే పుట్టిన బేబీ వస్తారా రారా అది చెప్పండి. వస్తారు. రారు. ఎందుకు రారు? ఆన్లైన్ వాళ్ళు. ట్రై చేయండి అమ్మా. అప్పుడే పుట్టిన పిల్లవాడికి ఇన్కమ్ ఉండదు కదా. ఇంకా 18 years ఇంకా అవ్వలేదు కదా. ఇంకా ఆన్లైన్ వాళ్ళు. ఇంకోటి ఏదని చెప్పండి. ది ఆన్సర్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇన్కమ్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఇండివిజువల్. నోవేర్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్. పర్సన్ డెఫినేషన్లో వస్తుంది. ఇన్కమ్ ఉందా లేదా తర్వాత సంగతి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్లో రావాలి. వస్తారు. ఇన్కమ్ ఉందా లేదా మేము ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడట్లా. వాట్ ఈస్ అవర్ డెఫినేషన్? పర్సన్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏజ్ ఆల్సో. ఓటింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడలా. చిన్నపిల్లాడికి కూడా ఇన్కమ్ ఉంటుంది కదా. పుట్టంగానే ఆస్తి వస్తుంది. ఫౌండేషన్ చదువుకోలేదు ఇంటి మనం హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీలో బై బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే విల్ కమ్ ద ఇన్కమ్. మరి ఆయన సైన్ చేయాలి కదా. ఆయన రిప్రజెంటేటివ్ సైన్ చేస్తాడు. ఎస్, అయిపోయింది. అలా లేదు అంటే అందరు పుట్టిన పిల్లల మీద పెడతారు ఇన్కమ్ తీసుకెళ్ళి కదా. దే విల్ కమ్. అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు కూడా వస్తారు. చిన్న బాబమ్మ, ఈవెన్ ముసలి వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ముసలాయనమ్మ. ఎస్, దే విల్ కమ్. బట్ నా డౌట్ అది కాదు. మరి నీ డౌట్ ఏంటి? ఒక నిమిషం అమ్మా. వాట్ ఈస్ దిస్? మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇదేంటో చెప్పండి. అరే వాట్ ఈస్ దిస్? డాగా? ఇంతకు మించి క్లియర్గా ఉండదు కదా. మళ్ళీ వేసుకున్నాం. హార్స్. హార్స్ ఈజ్ దేర్. హార్స్ ఈజ్ దేర్. హార్స్ వచ్చిందమ్మా. హార్స్ని బీచ్లో అలా ఒక అతను పట్టుకుని ఉన్నాడు. హార్స్ మీద ఎక్కి ఇటు నుంచి అటు తీసుకెళ్తే హార్స్ 100 rupees. ఆ 100 rupees అతను తీసుకోవట్లా. హార్స్ పాకెట్లోనే పెట్టాలి. ఇన్కమ్ ఎవరికి వస్తుంది? హార్స్కి. హార్స్ ఇండివిజువల్లో వస్తుందా రాదా? హార్స్ ఇండివిజువల్ డెఫినేషన్లో వస్తుందా రాదా? ఇండివిజువల్లో. చిన్నపిల్లలు వస్తారా? పెద్దవాళ్ళు వస్తారా? అబ్బాయిలు వస్తారా? అమ్మాయిలు వస్తారా? వస్తారు. హార్స్ వస్తుందా? ది ఆన్సర్ ఈజ్ రేపు చెప్తారు. ఇప్పుడే చెప్పాల్సిందేనా? సరే చెప్తాను. ఇప్పుడే చెప్తాను. కొంచెంసేపు ఆగి చెప్తా. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ నో.
ఇండివిజువల్ డెఫినేషన్లో యానిమల్స్ రావు, మనుషులే వస్తారు. అంటే ఇంకెక్కడో వస్తుంది, ఇక్కడైతే రాదు. మా డిపార్ట్మెంట్ వదలదు, ఇక్కడ రాదు, వేరే చోట ఎక్కడ వస్తుంది, అది చెప్తాను నేను తర్వాత. హుఫ్ అంటే ఏంటమ్మా? హుఫ్ అంటే ఏంటి? హుఫ్ అనకూడదు, అలాగా ఏమనాలి? హెచ్ఏఎఫ్ అనాలి. హుఫ్ అనకూడదు, హెచ్ఏఎఫ్ అనాలి. హెచ్ఏఎఫ్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా? అంటే ఏంటమ్మా? అది జాయింట్ ఫ్యామిలీనా? అది మీరేం చెప్తే అది, ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్లో లాలో వచ్చి ఉంటుంది కదా, అది ఓకే. ఉమ్మడి కుటుంబం, హెచ్యుఎఫ్, దెర్ ఈస్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ హ్యావింగ్ ద బిజినెస్. Without having business, we can't count it as HF. There should be a business. There should be a joint family. Then it becomes a HF. Either registered or unregistered. రెండు కండిషన్స్ ఉండాలి, జాయింట్ ఉండాలి, బిజినెస్ ఉండాలి. They can take a HF status. మీకు వచ్చి ఉంటుంది ఇక ఫౌండేషన్ మితాక్షర దయా బాగా ఏంటి అది అంతా రిలవెంట్, బట్ HF. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ కంపెనీ. చూసారా ఎప్పుడైనా కంపెనీ? విన్నారా కంపెనీ గురించి? చెప్పండి అమ్మ, ఒక కంపెనీ పేరు చెప్పండి మీకు తెలిసింది. నువ్వు చెప్పమ్మా, ఒక కంపెనీ పేరు చెప్పు నీకు తెలిసిన కంపెనీ. ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, రిలయన్స్, హెచ్యుఎల్, హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్. ఇన్ఫోసిస్ ఇండియా కంపెనీయా ఫారెన్ కంపెనీయా? ఏంటమ్మా అది? టీసీఎస్ ఇండియన్ కంపెనీ. రిలయన్స్ ఇండియానా ఫారెనా? ఇండియన్. ఇప్పుడు నాకు ఫారెన్ కంపెనీస్ కావాలి, ఇండియన్ కావాలి. అమెజాన్, యాపిల్, శాంసంగ్. అమెజాన్ ఎవరిదమ్మా? యుఎస్. యాపిల్ ఎవరిదమ్మా? యుఎస్. శాంసంగ్ ఎవరిదమ్మా? కొరియా, సౌత్ కొరియా. నార్త్ కాదు, నార్త్ అసలు తీసేయండి మ్యాప్లో, సౌత్ కొరియా. ఫారెన్ కంపెనీ. ఇంకొకటి యాపిల్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, ఇంకోటి కావాలి. టెస్లా లేదు ఇండియాలో, వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. నాకు ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీ కావాలి. ఫోన్పే ఇన్ ఇండియా. నేను చెప్తా, ఫ్లూ ఇస్తా. మా ల్యాప్టాప్ల కంపెనీలో ఆల్మోస్ట్ ల్యాప్టాప్ కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ ఫారెన్ కంపెనీసే. ఒక ల్యాప్టాప్ కంపెనీ పేరు చెప్పండి. లెనోవో. డెల్ కాదు, డెల్ ఇండియా. లెనోవో. శాంసంగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఇలా ఏది చూసుకున్నా మేజర్. ఫోన్స్ చూసుకుంటే యాపిల్, ల్యాప్టాప్ చూసుకుంటే లెనోవో, ఏదైనా చూసుకోవచ్చు. అది కూడా ఎప్సాన్. ఇవి మన రూమ్లోనే చాలా ఉన్నాయి. ఎల్జీ. ఈ మీ ఇంట్లో వస్తువులు ఇంకా ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు. వి మోస్ట్లీ యూజ్ ఫారెన్ కంట్రీ బ్రాండ్స్. ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఎడిక్టెడ్ టు ఫారెన్. మనకు నచ్చదు అసలు. సో పక్క నుండి బాగు చేయటంలో మనకంటే ఎక్స్పోర్ట్ కూడా ఉండడం అది మనం. సో తెలుగు పీపుల్ ఆర్ వెరీ హ్యాబిచువేటెడ్. సో దట్స్ వై ఐ థింక్, నా ఒపీనియన్, ఇండియాలో క్వాలిటీ ఇస్తే కొనేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, క్వాలిటీ లేక ఫారెన్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారు, దానికి ఎడిక్ట్ అయిపోయారు. అంటే ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎక్కువ ఆన్ చేసేది ఇండియన్ కంపెనీసా ఫారెన్ కంపెనీసా? మై క్వశ్చన్ ఇస్ దట్. ఇండియన్ కంపెనీ ట్యాక్స్ కట్టాలా, ఫారెన్ కంపెనీ ట్యాక్స్ కట్టాలా? ఫారెన్ కంపెనీ ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టాలా వద్దా? ఇప్పుడు కంపెనీ అంటే ఇండియన్ కంపెనీనా ఫారెన్ కంపెనీనా? దట్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్. బోత్ ఆర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఫారెన్ కంపెనీ? ఎస్, బోత్. అందుకని ఇదంతా స్టోరీ చెప్తా. ఫుడ్లో ఫారెన్ కంపెనీ ఒకటి చెప్పండి అమ్మా. ఫుడ్, నెస్లే. ఇంకా కేఎఫ్సి, డొమినోస్, మెక్డొనాల్డ్స్. ఇక మిగతా నాకు తెలియదు, మీరు చెప్పుకోండి ఇక. సరే, బ్రిటానియా ఇండియన్ కంపెనీ. ఇండియా కూడా ఉంది ఫుడ్ బిజినెస్లో. బ్రిటానియా ఈజ్ దేర్, దట్ వన్. సిగరెట్స్. ITC is there, not cigarette. ITC is in a food business also, right? Ashirvad, ITC. Number one brand, ITC, Ashirvad. Britannia. ఇంకా
Well, Indian companies are also there. They are also dominating in the food business. They are also dominating in some sectors, but dominating is the foreign companies. నేను ఒక సెక్టార్ చెప్తాను, ఆ సెక్టార్లో కంపెనీస్ చెప్పండి అమ్మా, ఓకేనా? సో సాఫ్ట్వేర్, ఐటీ బిజినెస్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, దే ఆర్ ఆల్ ఫారెన్ కంపెనీస్. ఇన్ఫోసిస్ ఇండియన్ కంపెనీ, టీసీఎస్ ఇండియన్ కంపెనీ. ఆటోమొబైల్స్ ఇండియా చెప్పాలి. ఫస్ట్ డామినేటింగ్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డామినేటింగ్ ఇన్ ఆటోమొబైల్స్? టొయోటా ఈజ్ నెంబర్ వన్, బట్ ఇన్ ఇండియా టొయోటా ఈజ్ నాట్ నెంబర్ వన్. What is the number one in automobiles in India? Number one. Tata market share is only 40%. Kia market share is only 20%. Around that they are all 40%. Every automobile company is 40%, but 60% share is one only, one. Suzuki, Baleno. So Baleno, Maruti Suzuki, Baleno, Swift, Brezza. Three considers the 60% share in the market. So commercial ఉంటుంది, classy ఉంటుంది. Baleno is for classy people. Swift is for commercial people. Brezza is for commercial people. 60% market share. Tata remaining Tata and everything. Tata is in second place. So Maruti is a dominating. So because they are giving for a low price and the engine is very smooth. బిల్డ్ క్వాలిటీ ఉండదు. అయిపోయింది, కుదిరితే అయిపోయినట్టే. డ్రైవింగ్ బాగా వస్తే కుదురుతాం అని ఏమి ఉండదు, బట్ సేఫ్టీ ఇప్పుడు పెంచుతున్నారేమో కానీ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఉండదు. కానీ బట్ ఇంజన్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్. డామినేటింగ్ టయోటా, ఓల్డ్ నెంబర్ వన్, బట్ నాట్ ఇండియన్ నెంబర్ వన్, ఫారెన్ బ్రాండ్. కియా, ఇట్స్ ఓకే. కియా నాకు తెలిసి నెంబర్ వన్ కాదు, చాలా తక్కువ ఉంటుంది షేర్. టాటా అంటే ఆటోమొబైల్స్లో ఇండియన్ కంపెనీస్ ఆర్ డామినేటింగ్. వై ఆటోమొబైల్స్ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఆర్ డామినేటింగ్? బికాజ్ ఇండియన్ రోడ్స్లో ఫారెన్ కార్స్ కొన్నిసార్లు ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి. ఇండియన్ నేటివిటీకి అగెనెస్ట్గా దాన్ని మాడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. దానికి వాళ్ళకి కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది. ఏదో బ్రాండ్ కొద్ది కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టి కొనడమే కానీ ఇండియన్ కారు ఇండియన్ రోడ్స్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. ఇండియన్ రోడ్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఎలా ఉండాలమ్మా? దాన్ని రోడ్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉండాలి, తక్కువ ఉండాలా? ఎక్కువ ఉండాలి. టాటా కార్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మారుతి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫారెన్ కార్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అయిపోయింది. హైదరాబాద్లో ఏమన్నా వర్కౌట్ అయిద్దామో కానీ other than Hyderabad, though they will not. That's why the share is very high. Sir, each sector తీసుకుని నీకు ఫారెన్ కంపెనీ డామినేటింగ్ కూడా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ టేక్ అ ఫోన్స్, డామినేటింగ్ ఫోన్స్లో డామినేటింగ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఒకటి చెప్పమ్మా. డామినేటింగ్ కాదు కానీ ఇట్ ఈస్ దేర్. మైక్రోమాక్స్ ఇస్ దేర్. మైక్రోమాక్స్ ఇస్ దేర్. అది చాలా తక్కువ, ఎవరి దగ్గర ఉందో నాకు తెలియదు. మైక్రోమాక్స్ చాలా తక్కువ మంది దగ్గర ఉంటుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫారెన్ కంపెనీస్. వీ నీడ్ టు టేక్ ట్యాక్స్. అందుకని నేను నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ట్యాక్స్ రేట్ చెప్పినప్పుడు ఫారెన్ కంపెనీకి సపరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ చెప్తాను, ఇండియన్ కంపెనీకి సపరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ చెప్తాను. ఓకేనా? సో అది ఎక్కువ వేద్దామా తక్కువ వేద్దామా? ఫారెన్ కంపెనీకి ఏది ట్యాక్స్ రేట్ ఎక్కువ వేద్దామా? ఇండియన్ ఎక్కువ వేద్దామా, ఫారెన్ కంపెనీకి ఎక్కువ వేద్దామా? ఫారెన్ కంపెనీ ట్యాక్స్ రేట్ ఎక్కువ వేద్దాం. ఇండియన్ కంపెనీ 30%, ఫారెన్ కంపెనీ 35%. ఇంతకుముందు 40 ఉండేది, మీ అటెంప్ట్కి 35 చేశారు సీతారామన్ గారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా రావాలి, బిజినెస్ చేయాలి. నువ్వేం ఎంకరేజ్ చేయక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ వాళ్ళు చాలా బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఐ అబ్జెక్ట్ దట్ వన్. నో, 40% ఉంచాల్సింది, 35 చేశారు. బికాస్ ఇండియన్ కంపెనీస్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు కాదు కదా, డిస్కరేజ్ చేసినట్టు. ఎంకరేజ్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, అది ఎంకరేజ్ చేయలేదు అక్కడ. నేను హర్ట్ అయ్యాను. అయిపోయిందమ్మా కంపెనీ. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్స్ అ ఫార్మ్, పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్. ఇఫ్ 2-3 people are there, they want to do business, it's a best option to them to register as a partnership firm, either registered or unregistered. They need to pay tax. AOP full form. AOP full form. AOP full form. Association of Persons. BOI full form. Body of individuals. రాయండమ్మా. AOP ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్, సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది మనకి. బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్.
డిఫరెన్స్ ఉంది చెప్తా, ఇది రాయండి. ఆర్ దర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. అయిపోయింది, రాసారా? There is a building. It has 5 floors. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sir, in a ground floor, there is a Reliance Fresh. అంటే ఏ కంపెనీకి సంబంధించింది అది? రిలయన్స్ కంపెనీ, RIL, రిలయన్స్ ఫ్రెష్ ఉంది. In a second floor, there is a partnership firm. They are doing business. There is a partnership firm, consultancy ఉంది, partnership firm. In a third floor, Mr. A is staying with his family. In fourth floor, Mr. B is staying with his family. In last floor, Mr. C is staying with his family. A, B, C are individuals. They have a common expenditure. What is a common expenditure? Compound wall maintenance, వాచ్మ్యాన్ శాలరీ, లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్. ఇదంతా ఒక ఫ్లోర్ వాళ్ళదా, అన్ని ఫ్లోర్స్ సంబంధించిందా? సో దే బికమ్ జాయింట్ యాజ్ ఏ అసోసియేషన్. ఇప్పుడు వీళ్ళని అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటారు. ఎందుకు అసోసియేట్ అంటే గ్రూప్ అయ్యారు? అసోసియేషన్ మీన్స్ గ్రూప్. ఎందుకు గ్రూప్ అయ్యారమ్మా? టు మీట్ దట్ కామన్ ఎక్స్పెండిచర్. గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి మంత్లీ కొంత కలెక్ట్ చేసి కామన్ ఎక్స్పెండిచర్ మీట్ అయిపోయి సర్ప్లస్ ఏమైనా ఉంటే పక్కన పెడతారు. ఎందుకు? మోటార్ సడన్గా చెడిపోవచ్చు, అప్పుడు మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టి తీసుకుంటావు నువ్వు. సర్ప్లస్ ఉండాలి కదా. మంత్లీ ఫిక్స్డ్గా కలెక్ట్ చేస్తాం, సర్ప్లస్ అయింది పక్కన పెడతాం. ఏదైనా సడన్గా ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయమ్మా, మోటార్ చెడిపోతుంది, వాటర్ అయిపోతాయి, వాటర్ తెప్పించాలి, ఇవన్నీ మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టేసి డబ్బులు వేయండి అనటం కుదరదు. మంత్లీ ఫిక్స్డ్గా కలెక్ట్ చేసి మెయింటెనెన్స్ ఫీజు అంటారు. అదే అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్. అదంతా అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటారు. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ అ స్మాల్ చేంజ్. దెర్ ఈస్ అ బిల్డింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 floors. 1, 2, 3, 4, 5. In ground floor, L, M, N, O, P, all are individuals. They are staying. They formed as an association. వీళ్ళని కూడా ఏమనొచ్చమ్మా? అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్. బట్ దే ఆల్సో కాల్డ్ as body of individuals. What is the difference between first one and second one? First group we can't call it as a body of individuals. First group ni మీరు body of individuals అని పిలవకూడదు, అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనాలి. బట్ సెకండ్ గ్రూప్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. వై? So why? Because in the first group there is a individual, there is a partnership firm, there is a company. We can't call all them as individuals. అందరినీ ఇండివిజువల్స్ అనలేము, అందుకని అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అన్నాం. బట్ సెకండ్ గ్రూప్కి స్పెసిఫిక్గా అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ అనొచ్చు, స్పెసిఫిక్గా బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. మై క్వశ్చన్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇంక్లూడ్స్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువలా? బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఇంక్లూడ్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సనా? అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇంక్లూడ్స్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. ఎనీబడి, ఎనీ గ్రూప్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్. But only few groups called as body of individuals if all the parties in the group are individuals. But difference on the associated person ki body of individuals. Body of individuals can be called as association of persons. All association of persons are body of individuals. All body of individuals are association of persons. Is right amma? All body of individuals are association of persons. But all association of persons are not body of individuals. They only becomes the body of individuals when all the parties in the group are individuals. అంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న అందరు పార్టీస్ ఇండివిజువల్స్ అయితే దెన్ ఓన్లీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ బికమ్స్ ద బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ రాయండి అమ్మా, స్పేస్ ఉంటుంది. నోట్ ఇట్ డౌన్ దేర్, స్పేస్ ఉంది కదా.
హెవీ రెయిన్ఫాల్ అలర్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్. మరీ హెవీ కాదు, ఆంధ్రాలో హెవీ రెయిన్ఫాల్ అలర్ట్ వచ్చింది, హైదరాబాద్లో లైట్ అలర్ట్ అనమాట. ఐ థింక్ ఈవినింగ్ మనం 6 కల్లా వదిలేస్తున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్లాస్? 5 4 ఓకే. ఎప్పుడైనా రెయిన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంచెం 6 కల్లా వదిలేసేయాలి, ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది 6 తర్వాత వెళ్ళే వాళ్ళకి. అప్పుడు ఒకసారి అలా జరిగింది మన ఇన్స్టిట్యూట్లోనే. వీ హ్యావ్ 7:30 ఈజ్ ద లాస్ట్ టైం ఆర్ 8:38 ఈజ్ ద లాస్ట్ టైం టు అస్. ఆ రోజు పెద్ద వర్షం పడింది సడన్గా, 8:30కి వదిలాము. పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి 10:30, 11 అయిపోయింది. దట్స్ వీ కన్క్లూడెడ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రైనీ డే, సో వీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టైం టు ద 7 o'clock or 6 o'clock. అది అనమాట. ఎవరైనా దూరం వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే, ఒకవేళ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, మాకు వర్షం పడితే లేట్ అయిపోతుంది అంటే, యూ కెన్ లిజన్ ద ఆన్లైన్ క్లాస్, రైట్? సో మ్యూట్ చేసేసి ట్రావెల్ చేస్తూ కూడా వినొచ్చు కదా. సో యూ కెన్ లీవ్. సో 6కి 7కి వెళ్ళిపోవచ్చు. బాగా రెయిన్ ఎక్కువైతే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది కాబట్టి, దట్ ఈస్ ద టైం వేస్ట్ టు దెమ్. ఇప్పుడు లేదు 4కి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. బియాండ్ 7 క్లాస్ జరుగుతూ ఉంటుంది, యూ కెన్ టేక్ ద పర్మిషన్ అనుకో. అది మరి రాశారు కదా, AOP BOI అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫర్ ఈజ్ అ లోకల్ అథారిటీ. Sir, who is this local authority? Local authority includes municipalities, GHMC, VMC, municipalities అమ్మా కదా. పంచాయతీస్, మీ దగ్గరలో ఉన్న మున్సిపాలిటీస్ చెప్పండి అమ్మా. హైదరాబాద్ అయితే హైదరాబాద్ అని చెప్పండి. GHMC ఖమ్మమ్మ, కర్నూలు, ఓకే. GHMC కర్నూలు, వైజాగ్, ఓకే. వైజాగ్ ఏంటమ్మా, ఏమంటారు? VHMCనా? GVMC, గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపాలిటీ, ఓకే. సరే. పంచాయతీస్ అంటే విలేజెస్లో ఉంటాయి అమ్మ. పంచాయతీస్ మున్సిపాలిటీస్ కాదు, విలేజెస్లో ఉంటాయి. ఇవి లోకల్ అథారిటీస్ ఉంటాయి. యాక్చువల్ మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ 3 లేయర్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది: సెంట్రల్, స్టేట్, మున్సిపాలిటీ అండ్ పంచాయతీ. 3 లేయర్స్, 4 లేయర్స్ వేసుకోవచ్చు. ఫండ్స్ ఫస్ట్ సెంట్రల్కి వెళ్తే, సెంట్రల్ నుంచి స్టేట్కి వస్తాయి, స్టేట్ నుంచి మున్సిపాలిటీకి వస్తాయి, మున్సిపాలిటీ నుంచి పంచాయతీకి వస్తాయి. ఇన్ని లేయర్స్ క్రాస్ చేసుకుంటూ వస్తాయి. ఎందుకు ఇలా పెట్టుకున్నాం సార్ అంటే, ద లెవెల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంత పాపులేషన్లో ఇన్ని లేయర్స్ లేకపోతే కష్టమని. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ లింక్ టు మోడీ తాతయ్యకి ప్రతిదీ లింక్ చేసాం అనుకోండమ్మా, ఆయన చూడలేరు కదా ప్రతిదీ. అందుకని అసైన్ చేశారు, స్టేట్ గొడవలు స్టేట్ చూసుకోండి అని. ఇప్పుడు ప్రతిదీ చంద్రబాబు నాయుడికి, మన రేవంత్ రెడ్డి గారికి లింక్ చేసాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఇక ప్రతిదీ చూడలేరు. కాబట్టి మున్సిపాలిటీ లెవెల్కి అసైన్ చేశారు కొన్ని ఇప్పుడు గొడవలన్నీ, కలెక్టర్ గారికి లేదా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరో మున్సిపాలిటీకో చూసుకోవాలి. మరీ మున్సిపాలిటీకి అన్ని గొడవలు లింక్ చేయలేం కాబట్టి అన్ని ఇష్యూస్ పంచాయతీ లెవెల్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ లోకల్ అథారిటీ. సో వై యు ఆర్ టాకింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, రైట్? మేము అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మాట్లాడతాం. యా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు స్టేట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు సెంట్రల్, బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు మున్సిపాలిటీ అండ్ పంచాయతీ. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హైలైట్. సో ఏ పాయింట్ హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నానమ్మా? స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై కాదు, ఎందుకంటే అక్కడ రాయిలా. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై కాదు, బట్ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది? మున్సిపాలిటీస్కి అప్లై అవుతుంది, లోకల్ అథారిటీకి అప్లై అవుతుంది, మున్సిపాలిటీ పంచాయతీస్కి అప్లై అవుతుంది. మున్సిపాలిటీస్కి ఇన్కమ్ ఏముంటుంది సార్? ఫుట్పాత్ మీద నువ్వు అడ్వర్టైజ్ చేయాలంటే రెంట్ ఇవ్వాలి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి, చాలా ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ. దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ అ ఇన్కమ్ అండ్ దే నీడ్ టు పే ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ నో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకే పే చేసుకోరు కదా. అది హైలైట్ చేయడానికే రాశాను. ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్, పైన ఎక్కడ కవర్ అయ్యలేదంటే ఇక్కడికి వచ్చి పడేయండి తీసుకెళ్ళి. హార్సా ఇది ఇక్కడ పడే తీసుకెళ్ళి, లేదా హార్స్ పర్సన్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారుగా అతను ఇండివిజువల్లో వస్తాను. పైన ఎక్కడ కవర్ అవ్వలేదా, ఇవాళ 7th పాయింట్లో పడేది తీసుకొచ్చి. ఇన్కమ్ ఉండి పైన ఎక్కడ కవర్ అవ్వలేదంటే లాస్ట్ పాయింట్ ఒకటి రాయండి, అదర్స్ లాగా అనమాట. లాస్ట్ పాయింట్ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్. ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్,
నేను ఒక పార్టీ చెప్తాను ఇప్పుడు, వాళ్ళు పర్సన్ డెఫినేషన్లో వస్తారు లేదు చెప్పండి, వాళ్ళకైతే ఇన్కమ్ ఉంది. ఒకవేళ పర్సన్ డెఫినేషన్లో వచ్చారు, ఇన్కమ్ ఉంది అంటే కంపల్సరీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది. ఎవరు సార్ ఆ పర్సన్ చెప్పండి? టీటీడీ తెలుసా అమ్మ? టీటీడీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం. ఇన్కమ్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుందా ఇన్కమ్? చాలా. సౌత్ ఏషియాస్ బిగ్గెస్ట్ టెంపుల్ విత్ ద బిగ్గెస్ట్ రెవెన్యూ. డొనేషన్సే చాలా ఉంటాయి. ఇక లడ్డు, అసలు లడ్డు కౌంటర్ సేలే తీసుకో నువ్వు, అసలు వేరే ఏం అవసరం. లడ్డు కౌంటర్ సేల్, సేలా ఫ్రీయా? సేల్. ఆ ఒక్క ఇన్కమ్ చూడు చాలు, ఇంకా వేరే తర్వాత సంగతి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా? నో, దట్ ఈస్ నాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఈవెన్ మున్సిపాలిటీ ఈజ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. మున్సిపాలిటీకి అప్లై అవుతుంది కదా. మున్సిపాలిటీ ఈజ్ అండర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కదా. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, కంట్రోలింగ్ పార్టీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. చెప్పండి అమ్మా, టీటీడీకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా? సింప్లిఫై చేస్తున్న క్వశ్చన్, దేవుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా? చెప్పండి అమ్మా. డొనేషన్ ఇస్ ద ఇన్కమ్. 85% దానికి స్పెండ్ చేస్తే అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ని ఇస్తా. బట్ ఫస్ట్ ఇట్స్ నీకు ట్యాక్సబిలిటీ ఉందా లేదా అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇన్కమ్ అవ్వాలి కదా. డొనేషన్ ఈజ్ ద ఇన్కమ్, బట్ వీ విల్ గివ్ ఎగ్జామ్షన్. నేను ఎగ్జామ్స్ని ఇచ్చాను అంటే ఫస్ట్ ఏం అవ్వాలి? ఇన్కమ్ అవ్వాలి కదా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లోనే కదా ఎగ్జామ్స్ని ఇస్తారని చెప్పింది. ఫస్ట్ యాక్ట్ అప్లై చేస్తే కదా. అసలు ఇదంతా కాదు. అయ్యో చెప్పండి అమ్మా, దేవుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా? దేవుడికి అప్లై చేస్తారా మీరు? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ దేవుడికి అప్లై చేస్తారా? దేవుడి దగ్గర ట్యాక్స్ తీసుకుంటారా? తీసుకుంటారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓ, దేవుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై చేసి దేవుడి మీద ట్యాక్స్ తీసుకొని ఆడిట్లు కూడా చేస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఎక్కడ వస్తాడమ్మా దేవుడు? ఎక్కడ వస్తాడు చెప్పండి? ఇండివిజువల్లో అయితే రాడమ్మా. ఓహో, పైన ఎక్కడ రాడు కాబట్టి 7th పాయింట్ రాసుకున్నారా మీరు? ఓకే, పైన ఎక్కడ రాకపోతే 7th పాయింట్లో వస్తాడా? ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ఎస్, దేవుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది. డిపార్ట్మెంటల్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటుంది, ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తుంది. 85% నువ్వు తిరుమల దేవస్థానంకే స్పెండ్ చేసావా డొనేషన్స్? ఎస్ సార్ అని ప్రూవ్ చేసుకో, లేకపోతే ట్యాక్స్ కట్టు. ₹1 దగ్గర ట్యాక్స్ కట్టాలి స్పెండ్ చేయకపోతే. అందుకనే దే విల్ స్పెండ్ 85% ఆర్ మోర్ టు ది టీటీడీ. కాకపోతే కార్పస్ ఫండ్ అని పక్కన పెడతారులే, అంతా స్పెండ్ చేయలేం కదా. అందులో ఏది మిస్యూజ్ అవుతుంది ఏంటి ఇదంతా ఇక దేవుడికే తెలుసు. బట్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ సమ్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఏదో అపాయింట్ చేస్తున్నారు, అంతా చూసుకోవాలని ఏదో చేస్తుంది. అది అప్లై అవుతుంది, దేవుడికి కూడా అప్లై అవుతుంది. సరే, ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 7 ఎంతమంది ఉన్నారు పర్సన్ డెఫినేషన్? ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ 7. ఎవ్రీబడి అందరూ వచ్చి, దేవుడే వచ్చాడు, ఇంకా ఎవరి వాళ్ళ ఆగిపోయారు అక్కడ, అందరూ వచ్చేసారు. 7 రాయాలి నువ్వు ఎగ్జామ్లో. పర్సన్ ఇన్క్లూడ్స్ ఫాస్ట్గా ఇండివిజువల్, హెచ్ఏఎఫ్, కంపెనీ, ఫామ్, ఏఓపిపివై, లోకల్ అథారిటీ, ఏజేపీ. టక్క రేపు క్లాస్లో ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతా, ఆన్లైన్ వాళ్ళని కూడా పేరు పిలిచి మరీ అడుగుతా. సో ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళు బుక్ చూడు కూడా చెప్పాలి, ఓకేనా? సో రేపు చదువుకుని రండి అమ్మ డెఫినేషన్. రేపు ఏ డెఫినేషన్ అడిగితే ఆ డెఫినేషన్ చెప్పాలి. నేను ఇండియా డెఫినేషన్ అడిగితే ఇండియా డెఫినేషన్ చెప్పాలి, పర్సన్ డెఫినేషన్ అడిగితే పర్సన్ డెఫినేషన్ చెప్పాలి, 2 అడిగితే 2 చెప్పాలి. రైట్, నెక్స్ట్ క్లాస్. 2 అడిగాడు ఎగ్జామ్లో, 2 డెఫినేషన్స్ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. MCQs అడిగారు, థియరీ అడిగారు.